الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعدہ درود و سلام کے انگنت نذرانے ہوں اللہ کے حبیب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. گرامی قدر سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ ایام بہت ہی بابرکت، محترم اور مقدس ایام ہیں. ان ایام کا اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن پاک میں خصوصی ذکر فرمایا ہے، اور یہ وہ ایام ہیں جن ایام کا احترام اور تقدس زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی کیا کرتے تھے، اور سابقہ امتوں کے لوگ بھی ان ایام کا اس قدر احترام کرتے تھے
کہ کسی سے ان دنوں میں لڑائی جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے کہ اگر کسی کو ان کے باپ کا قاتل ان دنوں میں مل جاتا تو وہ اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، یعنی انتقاماً اس پر حملہ نہیں کرتے تھے، اس قدر ان دنوں کا وہ اہتمام کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ یہ دن کون سے دن ہیں؟ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالی نے اشہر حرم کے نام سے یاد کیا ہے۔ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ذی القعدہ کا مہینہ گزر چکا، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بھی چند دن باقی ہیں، اور اس مہینے کے اختتام کے ساتھ ساتھ اس اسلامی سال 1442 ہجری کا بھی اختتام ہو جائے گا، اور نیا اسلامی سال 1443 چند دنوں میں شروع ہو جائے گا۔ یہ نیا سال جو شروع ہوگا اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام، یہ بھی انہی 4 مقدس مہینوں میں سے ہے، اور چوتھا مہینہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، وہ بھی مقدس اور محترم ہے۔ لیکن یہ 3 مہینے مسلسل پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ۔ یہ 3 پے در پہ کیوں ہیں؟ متتالی ایک ساتھ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ اشہر حج ہیں، حج کے مہینے۔ ذی الحجہ میں حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، تو لہذا حاجی لوگ حج کرنے کے لیے ذی القعدہ میں جاتے ہیں اور پھر محرم تک واپس آتے ہیں، تاکہ امن و سکون کے ساتھ جائیں اور امن و سکون کے ساتھ واپس آ جائیں۔ اس لیے کہ لوگ خاص طور سے زمانہ جاہلیت میں لوگ اس قدر احترام کرتے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا، لوٹ مار نہیں کرتا، حاجیوں کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتے، ان کو لوٹتے نہیں تھے، اس لیے کہ یہ مہینے، یہ ایام بہت ہی مقدس اور محترم تھے۔ اور ایک مہینہ بیچ میں جو رجب کا مہینہ ہے، وہ اس لیے بیچ میں تاکہ کوئی سال کے بیچ میں عمرہ کرنے جائے تو وہ بھی جو ہے امن و شانتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ عمرہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے یہاں شروع ہی سے کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب یا تقدیر میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سے ان کی تعداد 12 رکھی ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم لوگ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ بھلا کوئی اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے کیا؟ جی ہاں، اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر ہم کریں گے تو یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اگر ہم گناہ کریں گے، معصیت کریں گے، جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر ہم ان کاموں کو کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے آپ پر ظلم ہے، اس لیے کہ اس کی سزا، اس کا عذاب ہم کو ملنے والا ہے، تو یہ ہمارے اپنے آپ پر ظلم ہوا۔ اگر ہم نے کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، تو اس کا بھی ہمیں عذاب ملے گا، آخرت میں انتقام اللہ تعالیٰ لے گا، تو یہ بھی اپنے آپ ہی پر ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ویسے تو ظلم و زیادتی کرنا ہمیشہ سال کے پورے 12 مہینوں میں حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں کا اللہ نے خصوصی ذکر فرمایا ہے کہ اس میں اگر تم کسی پر ظلم کرو گے یا اپنے آپ پر ظلم کرو گے تو ان کا گناہ اور زیادہ ہوگا۔ جس طرح سے ان مہینوں میں نیکی، عبادت کرنا اور روزے رکھنے کی خصوصی فضیلت آئی ہے، ویسے ہی ان مہینوں میں، ان ایام میں گناہ کرنا اللہ کے یہاں اور زیادہ سنگین ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ سال جو ختم ہو رہا ہے، جیسے جیسے اوقات گزرتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہم اپنی موت کی طرف چل رہے ہیں۔ اس چیز کا احساس ہمیں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سال ختم ہوئی، نئے سال کی مبارکبادی، نئے سال کی
खुशखबरी सुनाओ। शरीयत ने अय्याम, दिन, सालों को जिनकी जो फजीलत बयान की है वही उनकी फजीलत है। हम अपनी तरफ से ना उनकी फजीलत बयान कर सकते हैं, ना उन दिनों को वाक़यात से और हादसात से जोड़ करके ना हम उन दिनों को बुरा कह सकते हैं। हम ये कहें कि फला दिन ये हादसा हुआ, फला दिन हम पर ये जुल्म हुआ, फला दिन मुसलमानों के साथ ये ज्यादती हुई, उस दिन हम यौम सियाह मनाएं, नहीं, इस्लाम हमें हरगिज़ ये नहीं सिखलाता है। इस्लाम हमें उलूवे नफ्स और बरतरी, बुलंदी और इज्जत के साथ जिंदगी जीना सिखलाता है। ये नहीं कि अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ तो अगले साल उसी तारीख को आप मातम मनाएं, अगले साल या उसी तारीख को या उसी दिन अगले महीने या अगले हफ्ते में फिर आप मातम करें, सोग मनाएं, या उस दिन को कोई खास दिन उसको खास अहमियत दें। शरीयत ने इसकी इजाजत नहीं दी है, बल्कि इससे मना फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी में है, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बु अद-दहर अन अद-दहर उक़ल्लिबु अल-लैल वन-नहार, रवाहु बुखारी मुस्लिम। अल्लाह ताला फरमाता है हदीस कुदसी में कि इब्ने आदम, इंसान मुझे तकलीफ पहुंचाता है इसलिए कि इंसान जमाने को गाली देता है, और मैं ही जमाना हूँ, मैं ही जमाने को उलटता पलटता हूँ, मैं ही जमाने में हवादसात को पैदा करता हूँ। हर चीज का खालिक मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जो भी जमाने में हादसात होते हैं, चाहे वो हवादिस हमारे लिए हमारे अपने एतबार से चाहे वो अच्छे हों या हमारे एतबार से खा वो हवादिस बुरे हों, उन हवादिस के रोनुमा होने की वजह से वो दिन या वो साल सियाह या खराब या बेकार या मातम का दिन नहीं रहता है। बल्कि अगर कोई हादसा पेश आता है, अगर कोई मुश्किल कोई परेशानी पेश आती है, तो शरीयत ने हमें इस सिलसिले में भी रहनुमाई फरमाई है कि हमें उस वक्त क्या करना है। हमें क्या करना है? हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। एक मोमिन की शान इतनी अजीब और गरीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी उस पर मतलब ताज्जुब करता है। हदीस पाक में है कि अजबन लिअम्रिल मोमिन, मोमिन की शान भी बड़ी अजीब है कि उसके लिए हर हाल में खैर है, कि अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तब भी खैर है, और अगर कोई परेशानी और आती है तब भी खैर, और अगर उसके लिए खुशी आती है तब भी खैर। क्यों खैर है? मुसीबत में खैर क्यों है? ये तो समझ में आता है, खुशी है तो खैर है, लेकिन मुसीबत में खैर क्यों है? मुसीबत में खैर इस तरह है कि एक मोमिन पर जब मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, और सब्र करना ये अल्लाह की बहुत अजीम इबादत है। और सब्र करने वाले के लिए कुरान पाक में बड़ी अजीम बशारतें दी गई हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह की मईयत, अल्लाह की मदद सब्र करने वालों के साथ होती है। और फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना बिग़ैर हिसाब, अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के यानी बेहिसाब अता फरमाता है। तो इस तरह से एक मोमिन पर अगर मुसीबत और परेशानी आती है तो वो क्या करता है? सब्र करता है। मुसीबत नहीं आती, खुशी आती है, उसके लिए खुशहाली के मौके आते हैं तो वो अल्लाह का शुक्र करता है। लेकिन गैर मोमिन खुशी में क्या करता है? और ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी करता है। लेकिन मोमिन खुशी के वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता है। तो शुक्र अदा करना भी अल्लाह की अजीम इबादत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं अपनी नेमतें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री की तो याद रखो मेरा अज़ाब बहुत ही शदीद है। तो शुक्र करें तब भी खैर, और अगर मुसीबत परेशानी आए सब्र करें तब भी खैर है। तो हमारे ऊपर जब भी कोई मुसीबत परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। मुसीबत का कोई वक्त याद आए और हमें गम महसूस हो तो हमें सब्र करना चाहिए, इसमें भी हमारे लिए खैर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमारे लिए उसवा हसना बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए, शुरू से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई थी उस वक्त से लेकर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी परेशानियों का सामना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले यतीम बन गए थे।
किसी के बाप का मर जाना, किसी की माँ की वफात हो जाना, किसी के भाई का मर जाना, औलाद का मर जाना, बीवी बच्चों का मर जाना का मुसीबत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी मुसीबतें देखी हैं। पैदा होने से पहले बाप का इंतकाल हो गया, फिर थोड़े बड़े हुए माँ का इंतकाल हो गया, फिर और बड़े हुए दादा का इंतकाल हो गया, और बड़े हुए चचा का इंतकाल हो गया, शादी हुई बीवी का इंतकाल हो गया, औलाद हुई औलाद का इंतकाल हो गया, बच्चियों का इंतकाल हो गया, बच्चों का इंतकाल हो गया, कोई बच्चा आपका जिंदा नहीं बचा आपकी जिंदगी में। इनसे बड़ी मुसीबतें और क्या होंगी? और भी जो मुआशरती परेशानियां से हम लाहिक होते हैं, दो चार होते हैं। आपकी बेटियों को तलाक हुई, मुसीबत कम है? और सोचिए, जिस घर में रहते थे, जिस बस्ती में रहते थे, उन बस्ती वालों ने आपको आपकी बस्ती से निकाल दिया। सोच के देखिए, आपके घर से कोई आपको निकाल दे, आपके गांव के आपसे शहर से आपको निकाल दे, कैसे गुजरेगी? तब मुसीबतें थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था? सब्र के दामन आपने थाम के रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र करके लोगों को दिखलाया कि जब तुम पर मुसीबत और परेशानी आएगी तो तुमको भी वैसे ही करना है जैसे मुझको करना है। आप सोचिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब, अपने सबसे चहेते, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी मुसीबतें और परेशानियां दी। क्यों? ताकि सारी उम्मत के लिए, आने वाले लोगों के लिए आपकी जिंदगी उसवा और आइडियल बन जाए कि जब भी किसी को इस तरह की कोई परेशानी आए, कोई मुसीबत आए, उसको क्या करना है? उसको वैसे ही अमल करना है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर करके दिखलाया, और दूसरी तरफ जबान के जरिए, अपने अक़वाल के जरिए, अपने फरामीन के जरिए उम्मत की रहनुमाई फरमाई, और फरमाया कि तुम जो है मातम नहीं करना, मुसीबत आए, परेशानी आए, गला नहीं चीरना, अपना गिरेबान नहीं चीरना, गला नहीं पीटना, अपने गालों को नहीं मारना, बल्कि इनको जाहिलियत के उमूर में से करार दिया और कहा कि मेरी उम्मत के लोग जो है 4 चीजों को नहीं छोड़ सकेंगे, जाहिलियत की 4 चीजों को नहीं छोड़ सकेंगे। उनमें से एक नोहा मातम को करार दिया, उनमें से एक नोहा मातम और अपने गालों को पीटना, गिरेबान चाह करना, इनको जाहिलियत के उमूर में से करार दिया। मेरे भाई और दोस्तों, ये महीना अब जो शुरू होने वाला है, मुहर्रमुल हराम का महीना, इस महीने की बड़ी फजीलतें हदीस में हैं, लेकिन इन फजीलतों के साथ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात और मनगढ़ंत बातें इस महीने के साथ लोगों ने जोड़ दी है, या शैतान ने वसवसा डाल करके जुड़वा दी इस महीने से, और जो हकीकत में इस महीने की फजीलत है, उस फजीलत से आज मुसलमान गाफिल हैं, और जो बनावटी फजीलतें हैं, उन फजीलतों को लोगों ने अपना लिया है। मैं मुख्तसरन 1-2 फजीलत इस महीने की बयान कर देता हूँ। इस महीने की एक फजीलत तो ये कि ये 4 मुक़द्दस महीनों में से है। एक फजीलत इस महीने की ये है, मुहर्रमुल हराम के महीने की, कि इस महीने में रोज़ा रखना, रमज़ानुल मुबारक के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा इस महीने में रोज़ा रखते हैं, और कहते हैं कि इस महीने में रोज़ा रखना वो सबसे अफदल है। कितने लोग रोज़ा रखते हैं इस महीने में? बहुत कम। फिर इस महीने की 10 तारीख, मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख, जिसको आशुरा का दिन कहा जाता है, उस तारीख के रोजे रखने की खुसूसी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशुरा के रोजे के बारे में खास सवाल किया गया कि इसकी क्या फजीलत है। आपने फरमाया, युकफ्फिरुस सना अल मादिया, इसका रोजा गुज़िश्ता साल के गुनाहों को माफ कर देता है। कितना अजीम ऑफर है अल्लाह की तरफ से, एक दिन रोजा रखें और पूरे साल के गुनाह माफ हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोजा पहले भी रखा करते थे, जाहिलियत के लोग, कुफार कुरैश के लोग भी रखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जाने से पहले मक्के में भी रोजा रखते थे, और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा चले गए, वहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा, और आपने वहां देखा कि यहूदी लोग भी आशुरा का रोजा रख रहे हैं, कुफार भी रख रहे, यहूदी भी रख रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से दरियाफ्त फरमाया, तुम लोग क्यों रखते हो आशुरा का रोजा?
تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و زیادتی سے نجات دی تھی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ دیکھیے کتنی سمجھداری تھی، انہیں خوشی کے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ آج لوگ خوشی کا دن مناتے ہیں تو کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی میوزک بجا رہا ہے، گناہ کے ہر کام کرتے ہیں خوشی میں، لیکن وہ لوگ روزہ رکھتے تھے خوشی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم لوگ زیادہ قریب ہیں، ہم لوگ زیادہ مستحق ہیں کہ ہم اس کی خوشی منائیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پہلے صاحب رکھتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام چونکہ انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ نے روزہ رکھا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو ہمیں تو ان کی مخالفت کا حکم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں آئندہ سال ایک دن اور روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے، ایک دن اور پہلے روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 تاریخ کو 2 دن روزہ ہو جائے گا تو یہودیوں کی مخالفت ہو جائے گی، ان کی مشابہت نہیں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں میں ایک دن بعد کا آتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں روزہ رکھو، روایتوں میں تھوڑا ضعف ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی خصوصی فضیلت آئی ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی 9، 10 اور 11 تاریخ کو بھی روزہ رکھتا ہے تو بھی درست اور جائز ہے۔ علامہ ابن قیم اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں روزہ رکھنے کی تین درجات ہیں، روزہ رکھنے کے 3 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کو روزہ رکھے، تیسرا درجہ یہ کہ تینوں دن روزہ رکھے، تو زیادہ روزہ رکھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس طرح سے یہ اس مہینے کی چند مختصر فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے کی جو تاریخی حیثیت ہے، اس مہینے کی جو تاریخی حیثیت ہے، اس مہینے سے کئی چیزیں وابستہ ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک تو یہ واقعہ ہے جو اس مہینے میں جس سے اس مہینے کی تاریخی حیثیت معلوم ہوتی ہے۔ باقی اس مہینے کے بارے میں کچھ واقعات روایتوں میں آتے ہیں لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10 تاریخ کو، محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی، ایسا بعض روایتوں میں آتا ہے لیکن وہ ضعیف روایتیں ہیں۔ ایسے ہی آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی تھی، یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے۔ باقی جو صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی ظاہر کی، جس سے معلوم ہوا کہ ایسا اس دن ہوا تھا۔ باقی اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان واقعات کی یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور یہ شہادت ایسی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھکی چھپی تھی، بلکہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی اور کہا تھا کہ تمہارے یہ نواسے، یہ چہتے نواسے، اس کو تمہاری امت کے لوگ شہید کریں گے، کوئی اور شہید نہیں کرے گا، تمہاری امت کے لوگ شہید کریں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر آپ چاہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو دکھلا دوں جس جگہ پر اس کو شہید کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرے نواسے کی شہادت ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین سے کس قدر محبت کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے تھے، دونوں نواسے حسن اور حسین لال کپڑے جوڑے پہن کر آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر نہیں کر سکے، منبر سے اتر گئے، دونوں کو گود میں لے کے آ گئے، اس قدر ان سے محبت کرتے تھے۔ اور پھر قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ تمہارے مال اور اولاد یہ فتنہ ہے،
इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारे माल और औलाद फितना है। इंसान जो है, हम अगर मुआशरे का जायजा लें तो तमाम फसाद की जड़ देखें तो हमारे अमवाल हैं और हमारी औलाद है। कोई औलाद के लिए किसी से लड़ रहा झगड़ रहा है, कोई औलाद के लिए माल कमा रहा हराम तरीके से, कोई माल किसी के पर जुल्म ज़्यादती करके, किसी के साथ धोखाधड़ी करके इस तरह से अमवाल कमा रहा है, तो इस तरह से लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो गर्ज ये कि अमवाल और औलाद ये फितना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मेरे इस नवासे को मेरी उम्मत के लोग कत्ल करेंगे। आपने ये नहीं कहा कि तुम उस दिन सोग मनाना, तुम हर साल जो है उनके लिए मातम करना, आपने ये नहीं फरमाया। क्यों? इसलिए कि सोग मनाना, मातम मनाना इस्लाम में जायज ही नहीं है। और भला बताइए कि साल की शुरुआत हो रही है, इस्लामी साल की इब्तिदा हो रही है, और अपनी इब्तिदा को आप नौहा, मातम और गम से शुरुआत करेंगे, ये तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है। बल्कि इस्लामी साल की, हिजरी साल की इब्तिदा हमें बहुत अजीम दर्स देती है। हिजरत के वाक़ये को याद कर लेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन कुर्बानियों को याद दिलाता, इस्लामी साल की शुरुआत हमें उन कुर्बानियों की याद दिलाती है कि किस तरह से सहाबाए किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए न सिर्फ अपनी जान माल की कुर्बानी दी, अपने घर बार और अपने वतन की कुर्बानी की, और वतन को तर्क करके दूर जाके अल्लाह की इबादत करने लगे। मक्के में जब इबादत नहीं की इबादत की इजाजत नहीं मिली, कुफ्फारे मक्का मुसलमान नमाज पढ़ते, सजदा करते, उनके ऊपर लाके ओझड़ी डाल देते, तरह तरह से तंग करते, तो मुसलमानों ने मक्के को छोड़ दिया, मदीना चले गए। क्यों गए थे मदीना? क्यों अपना घर बार, अपने प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद छोड़ के गए थे? ताकि खुलकर अपने रब की इबादत कर सके, अपने दीन और ईमान को बचा सके। उन वाक़यात को याद दिलाता है हमारे लिए हिजरत। ये नए साल की शुरुआत उन चीजों को याद दिलाती है, उनसे ईमान में ताज़गी होनी चाहिए। लेकिन आमाल हमारे मुसलमानों के आज कैसे हो गए, जिनसे ईमान मुर्दा हो जाए, जिनसे दिल मुर्दा हो जाता है, ऐसे आमाल को करते हैं जिन्हें देखकर जो शैतान भी शर्माता होगा कि मुसलमान आज कैसे अमाल करने लगे हैं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडिया और नमूना बनाना है। हमें खुशी और गमी के हर वक्त जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरीका सीखना है। खुशी मनानी है तो कैसे मनानी है, गमी मनानी है तो कैसे गमी मनानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम होता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जाने लगे। लोगों ने कहा अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं? अभी कहा कि ये तो मतलब नोहा मातम नहीं करते, ये तो इंसान जो काबू से बाहर हो जाता है, जो फितरी है वो आंसू है। एक दफा हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको गशीदारी हो गई, उनका सर उनकी बीवी के गोद में था, उनकी बीवी तेज तेज रोने लगी। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए गशीदारी थी, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि रो रही हैं। जब उन्हें इफाका हुआ तो कहा, अपनी बीवी से कहा, मैं हर उस शख्स से बरी हूँ जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की नाफरमानी की, जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरात का इजहार किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा मातम करने और जोर जोर से रोने वालों से बरात का इजहार किया। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन जैसे उन्हें इफाका हुआ, फौरन उन्होंने बरात का इजहार किया। बीवी उनकी मोहब्बत ही में तो रो रही थी, उनके शौहर को परेशानी है, लगा उन्हें मर जाएंगी, वफात हो जाएगी, रोने लगी, शौहर की मोहब्बत ही में तो रो रही थी। लेकिन अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे उन्हें होश आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज याद आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात याद आती हैं और फौरन उनकी सही रहनुमाई करते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये महीना जो आ रहा है मुहर्रमुल हराम का महीना, इस महीने में हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करें, कसरत से रोजा रख करके हम इस महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बजा लाएं। ये असल नबवी तरीका है, ना कि हम इस महीने में नौहा मातम करें, ना कि डांस करें, ना कि डीजे बजाएं, ना कि गाने बजाएं, ना कि कुछ और खुराफात करें, बल्कि हमें मोहब्बत के इजहार का, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत का ये इजहार नहीं है कि उस दिन नौहा मातम करो, उनके लिए दुआएं करो, उनके लिए रज़ियल्लाहु अन्हु के सेगे इस्तेमाल करो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाया है, उन पर फख्र करो कि वो जन्नत में हमारे सरदार होंगे।
یہ نہیں کہ ان پر نوحہ ماتم کرو، بلکہ جو ان کو جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں آئیں، صحابہ کرام نے اس وقت جو طرز اختیار کیا تھا وہ طرز ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، صحابہ کرام میں بڑے عالم تھے، ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر حالت احرام میں کسی کے کپڑے پہ مچھر کا خون لگ جائے تو کیا کرے، یا کوئی مکھی کو مار دے تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ یہ اہل عراق کے لوگ نواسہ رسول کے قاتل ہیں اور مکھی اور مچھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تو ان کو بھی غم تھا، صحابہ کرام کو بھی غم تھا کہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے کبھی نوحہ ماتم نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ ماتم سے منع کیا، اور آپ نے کبھی نوحہ ماتم نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کر اور کوئی غم ہو سکتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینا چھوڑ دی، کیسے کہوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا غم تھا ان لوگوں کو، لیکن کبھی نوحہ ماتم نہیں کیا۔ کبھی 12 ربیع الاول کو انہوں نے نہ نوحہ ماتم کیا نہ میلاد کی خوشی منائی۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہر خطبے میں بدعات سے پناہ مانگی جاتی ہے، اس لیے بدعات سے دور رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتاب و سنت میں محفوظ ہے، اس طریقے کو اپنائیے، اس پر عمل کیجیے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔